19 కూడా డిక్లేర్ చేశారు. డిక్లేర్ చేసి ప్రిజెంట్ చేస్తారంటే ఒంగోలు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అవును. ఫీల్ బిజీ కాబట్టి యాక్టివ్గా రన్ చేయటం. కేజీ సెక్షన్ లాస్ట్ 25 years నుంచి కేజీ సెక్షన్ ఇన్ఛార్జ్గా వచ్చేస్తుంది. ఆల్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కూడా మనకి పిల్లలు బాగా వార్షిక యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాళ్ళు ఎవ్రీ కూడా తెలంగాణ డివైడ్ కావడానికి ముందు నుంచి కండక్ట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత కూడా 2 స్టేట్స్ ఇన్వైట్ చేస్తారు. మిగతా స్టేట్స్ నుంచి కూడా కంప్లీట్ చేస్తారు. అరౌండ్ 12,000 పిల్లల్ని తీసుకెళ్తారు. కాంపిటీషన్స్ ఎక్కడైనా తీసుకెళ్తారు. సో మోటివేషన్. Good morning to everybody. I, Chandan, am truly delighted to stand before you today to celebrate our school's Foundation Day, a day that holds great significance in the history and tradition of our institutions. Founders Day is not just a dedication of those who laid the foundation of our school. Their unwavering commitment to education and the betterment of young minds set in motion, a legacy that we are privileged to inherit. Now I invite D. Messi of Class 9 to introduce the day. Please, Messi. Good morning to everyone and a very warm welcome to our school's 30th Foundation Day celebrations. This is Messi standing before you to introduce the Foundation Day. Today we gather to commemorate a special day in our school history. The day our institution opened its door. It is a moment to reflect on the vision of our founders, their dedication and legacy they created. We are incredibly proud of the journey our school has taken from its humble beginnings to the vibrant learning community it is today. We celebrate the countless students who have passed through our halls, the dedicated teachers who have guided them, and the supportive community that has fostered our growth. This day is not just about looking back, it's also about looking forward. It's a chance to reaffirm our commitment to the values that our founder instilled in us: excellence, integrity, and a passion for learning. Let us use this occasion to draw inspiration from our past achievements and strive for even greater heights in the years to come. Thank you. Now my friend Chandana will continue of Class 9 to perform classical dance. Please, friends.
Thank you, Pranati. Now I call A. Pranav of class 9 to invite guests onto the dais. Please, Pranav. A pleasant morning to you all. It gives me a great pleasure to extend to you all a warm welcome on the occasion of 38th Foundation Day of our school. As we are to grace this occasion, allow me to welcome our distinguished delegates to dais. It is my privilege to invite Dynamic Principal Sri Vijay Kunjuman to come to the dais and preside over the function. Please, sir. Please accept our floral compliments, sir. It is my honor, more than a pleasure, to welcome our today's chief guest, most respected Srimati Anuradha Gadde, to come to the dais and adorn the chair. Please, ma'am. Please accept our floral compliment, ma'am. Now, I wholeheartedly invite Sri K.V. Krishna Rao Garu, Vice President of our Educational Society, to come to the dais and adorn the chair. Please, sir. Please accept our floral compliment, sir. Sri N. Srinivasamurthy to come to the dais and adorn the chair. Please, sir. Who is the founder president of our Education Society? So, a close relative of Ashwin Narasimhan Garu and a very friendly person, and now the chairman of Puttavadevu Market Yard, Sri Pottu Ravikumar Garu. I request you to D.M. Satyababu to come to the dais and occupy the chair. Please, sir. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Chandana will continue the program. To lighten the lamp, I invite our guests to light lamp and pay floral tributes to the founders of our society. Disconnected.
गं गं गणपति गं गणपतये नमः। गं गं गणपति गं गणपतये नमः। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय श्रीगणेशाय नमः। मोदहस्ताय रक्तवर्णाय लम्बोदराय नमः। हस्तिवदनाय सूक्ष्मनेत्राय सर्पसूत्राय नमः। बुद्धिप्रदाय सिद्धिनादाय पाशहस्ताय नमः। गं गं गणपति गं गणपतये नमः। गं गं गणपति गं गणपतये नमः। अर्करूपाय नाट्यप्रियाय गौरीसुताय नमः। दुर्गप्रियाय दुरितदूराय दुःखहरणाय नमः। प्रथमवन्द्याय पापनाशाय परमात्मने नमः। सकलविद्याय साधुवन्द्याय सच्चिदानन्दाय नमः। गं गं गणपति गं गणपतये नमः। गं गं गणपति गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। गं गणपतये नमः। Respected teachers and beloved children, one small question. We all love our grandparents, parents, and all our forefathers, right? Correct or not? Is there any no or yes? Correct? We are now sitting here and great dignitaries are there just adorning the occasion, celebrating the Founders Day, Foundation Day, the birthday of our school. As we were telling in the morning assembly today, you celebrate birthday. That's really a happy moment for you. A very important day for you. You thank God for your birth. You thank your parents for giving you life. And you call everybody together. You are really happy that day. And if possible, celebrate not coming to the school also. Go to big places. Okay? Or you are coming to the school and after that definitely there is a program. Right now, everybody come together, everybody cheer you and appreciate you and you thank everybody there. We are on an occasion, as we said again in the morning, it's the birthday of our institution, our school. I am reminding you once more, we are studying in a school, in an institution, which is one of the best schools in Andhra Pradesh. Because, why? Because our forefathers, the great fathers of our institution, they had big dreams about providing standardized education in this remotest place of Andhra Pradesh. And now we are all here happy, studying
and performing us well, grooming ourselves to be doing well in life. Developing your personality, character, behavior, and then doing well in studies. Right? For your overall development, we arrange programs. And I was just going through the records. Last year, in the last academic year, you had more than 50 additional programs adding value to your life. You had Science Day, Maths Day, Annual Day, ISRO Science Space Program, Literary Day, Independence Day, Republic Day, right? You had. And so many competitions were held. Talent tests were held. But just one maths test were there, the science test was there, organized by other organizations. So you were getting chance to compete with the students of other school. We call it inter-school competitions. Last year's number, many participated in that program, this program, this program. If we put all that together, take the average, each child in the school got approximately 3 chances of participating in programs. Understood? So some programs, some 50 people participated, another program, some 100 people participated, another program, some 150 people participated, like that, put together on an average, nursery to 10th standard, everybody put together, 3 times each child got opportunity to participate in inter-school competitions. Some participated 6 times, 5 times, 7 times, okay, but average number I am telling. SSC exam. Again, I was telling in the morning today, we need to be really proud of our elder brothers and sisters. 26 of your friends had scored 100 out of 100. 26 counts of 100 out of 100 marks in public examination. We have around 80 students. Thank you. We have about 80 students. Okay, your elder brothers put together A plus B sections, 80 students. 203 counts of 90 plus score was there. 203. Same way, previous year, that is 23-24, we had 80 students above 550 marks scoring. Before that, 22-23, we had 112 students scoring 90 and above. So this is the overall research if you go back and back and back. After knowing who we are and where we are, we need to be really being proud of the students, or being proud of, being the students of this institution. Last year's, all your elder brothers, sisters put together, there were 5 awards from the government. Put together, it was not a small amount, it was 1 lakh rupees. Right now, it is going to your elder brothers, sisters, 20,000 each and 5 students. Okay, thank you. Our school is the second offspring of the management, our educational society. The first was a polytechnic which was started in 1981, and the second one, our school, it was started in the year 1988. So some 37 years are completed. Founder President Sri Adsumilli Adusara Ramesh Narayana Murthy sir, then dreamt of having a school here. He was unable to fulfill it directly during his lifetime, but knowing that he, in the year, as we said, in 1988, it was started with the initiative of one of his close associates, Secretary and Correspondent, VVR Sheshadri Rao sir, and he initiated the school's beginning of the school, and then we started the school on that year, starting from LKG to Standard 3, and the school was began, the birthday of the school, as we were telling, like your birthday of the school, 27/6
1988 with the strength of 180 students. LKG to standard 3, 180 students. Now, every year the strength is getting increased. Okay, we have the first batch, we had the first batch of 10 standard children with 100% results. Then from there onwards, except 1 or 2 years, every year we are having 100% results. And the first batch itself, all the students passed with the first class results. And last year's results, I told you, everybody has good score, and all put together, our school is standing one of the best schools in Andhra Pradesh. 30 batches have gone, and your brothers sisters now writing the exam, they will be the 31st batch passing out of our school. In the year 2013-14, that is before the corona period, our strength had reached 1,000, crossed 1,000, and the strength was 1,050 numbers with 2 sections in all the classes. Understand what I am telling? 2 sections in all the classes. We started the IIT program. All of you know about IIT. The SPECS program of IIT legend Dr. Chukka Ramaya in 2006. We got 10-year state recognition from 2006 to 16, and then it was again renewed 2016 to 2026. For achieving 100% result in 10th standard, the second headmaster of the school, Mr. G. Ramakrishna Kumar, was awarded Ravindra Kumar was awarded Krishna District Best Teacher Award 2 times. And the next headmaster, again for the same purpose, was awarded 3 times the award. Mr. G. Murali Krishna Garu. And national level A2 grade for the science project under the guidance of G. Ravindra Kumar, G. M. Satyababu sir, and I. Krishnamurthy and others who were there in your school. That is again another achievement. There are thousands of schools, right? Across India there are thousands of schools. You are not experiencing it. That was inaugurated by the then DEO, District Education Officer, Sri D. Devendra Reddy. Now we have 10 digital class boards equipped with the IIT classes and all the syllabus, covering all the syllabus and all the subjects. Right? The managing has planned to further standardization. We have to progress yet. Further standardization of the school to match with the quality education in lines with the CBSE policies. For this purpose, we the previous year principal Lina Madam and myself will be initiating certain concrete measures to go for the CBSE affiliation in a short period of time. I hope after knowing all this, after learning about our own school, after speaking about it, we as students need to be really thankful to the fathers and the present management, administration, everybody in giving us this standard, national level standard, state first school in giving you education, giving you modern education, giving you modern education with modern equipments, best teachers, and then working for our board going students for more than 13 hours, 14 hours in a day. Right? We are away from the city. Correct now? Vijayawada is the nearest city and we are away from the city. That does not deter us from getting quality education. Like any other city schools, any other modern schools, any other standardized schools. Right? Now, on this occasion, my request is,
I would like to request everybody, and you need to give this message to your brothers, sisters, juniors, and then to your parents also, to take the best opportunity, be thankful for the occasion, be thankful for the institution that we are studying in, be thankful for the forefathers who have taken up this initiative, especially pulling on now under the guidance of our Murthy sir, taking up lot of initiatives and then seeing that the best standard is maintained. And then you need to promise your teachers, your parents that you will do your best. You will do your best. How many of you can promise me that you will go and promise your father, mother or grandparents, whoever you are staying with, that mom, dad, granny, I will be doing my best because I am studying in one of the best schools in Andhra Pradesh. Will you show me your hands? Will you promise your father, mother, whoever you are studying today? I need to see the hands. You need to take their hands into your hands and promise them, Mom, I will do my best in studies. Okay, go down. Thank you. Now it's time to introduce our today's chief guest, Srimati Gadde Anuradha garu. Now I invite C.H. Grishma of class 9 to introduce our today's chief guest. Please, Grishma. ఉపాధ్యాయులకు, నా తోటి విద్యార్థులకు అందరికీ మన పాఠశాల ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సామాన్య రైతు కుటుంబంలో జన్మించి సామాజిక అవగాహన నైపుణ్యాన్ని అవగాహన చేసుకుని ప్రజల అవసరాలు తీర్చడానికి జిల్లా స్థాయిలో అత్యున్నత పదవి అయిన జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ పదవిని అధిరోహించిన మన విశిష్ట అతిథి శ్రీమతి గద్దె అనురాధ గారు. శ్రీమతి గద్దె అనురాధ గారు పోలవరంపు వెంకటరత్నం సూర్యవతి దంపతులకు కృష్ణా జిల్లా గుడ్లవల్లేరులో జన్మించారు. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం గుడ్లవల్లేరు ఎస్సీఆర్ఎం స్కూల్లో పూర్తి చేశారు. బెనారస్ హిందీ యూనివర్సిటీలో పట్టభద్రులైనారు. 2014 నుండి 2019 వరకు కృష్ణా జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ గా ఆమె సేవలు అందించారు. గ్రామీణ అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాల అమలుపై పర్యవేక్షణ నిర్వహించారు. 2017 ఏప్రిల్లో జిల్లాలోని నీటి నిర్వహణ, పింఛన్లు, వ్యవసాయ చెరువులు, పాఠశాల మౌలిక సదుపాయాలపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. చంద్రన్న బాట వంటి ప్రభుత్వ పథకాల వేగవంతమైన అమలుపై దృష్టి పెట్టారు. వీరు గద్దె రామ్మోహన్ గారి ధర్మపత్ని. వారు విజయవాడ తూర్పు నియోజకవర్గానికి 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా మరియు 1 సారి లోకసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు. ఈ దంపతులు కృష్ణా జిల్లా తెలుగుదేశం పార్టీలో తమ సేవలు అందిస్తూ వివిధ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటారు. వీరి సోదరి డాక్టర్ పోలవరపు రాజేశ్వరి ఎస్ఎస్సిఎస్ డిగ్రీ కళాశాలకు ప్రిన్సిపల్ గా సేవలు అందించారు. సోదరుడు పోలవరపు విజయశంకర్ గారు వ్యాపారవేత్త మరియు శ్రీ అడుసుమిల్లి అశ్వత్థ నారాయణమూర్తి ప్రైవేట్ ట్రస్ట్ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ఇంతటి అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకు నా ధన్యవాదములు. నా స్నేహితురాలు చందన ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తుంది. Request our today's chief guest, Srimati Gadde Anuradha garu, to speak a few words. స్కూల్ యాజమాన్యం డైరెక్టర్ అయిన కృష్ణారావు గారు, అదేవిధంగా మన శ్రీనివాసమూర్తి గారు, ప్రిన్సిపల్ గారు, మరి ఇక్కడ విచ్చేసిన ఉపాధ్యాయులు, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈరోజు ఇక్కడికి రాగానే నాకు మొట్టమొదటగా ఈ స్కూల్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారు రాసిన ఈ గాలి, ఈ నేల, ఈ ఊరు సెలయేరు అని. మరి ఇది నా జన్మ స్థలం, నా జన్మభూమి. మరి ఎన్ని విదేశాలకి వెళ్ళినా, ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా
మరి కలగని అనుబంధం మన గ్రామం అంటే మనందరికీ కూడా మన జన్మభూమి అంటే ఆ భావన అనేది మనం మాటల్లో చెప్పలేదు. మరి ఈరోజు మరి ఇంకొక ప్రాముఖ్యత ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంట్రడక్షన్లో నాకు అనిపించింది ఆ పాప చదువుతూ ఉంటే, ఈ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా ఎన్నో రంగాల నుంచి ఎంతోమంది ప్రఖ్యాతిగాంచిన మహానుభావులు ఎంతోమంది ఈ ప్రాంగణంలోకి అడుగు పెట్టడం జరిగింది. కానీ నేను అనుకుంటాను మొట్టమొదటిసారిగా ఒకే కుటుంబం నుంచి వచ్చిన బహుశా రెండో వ్యక్తిని నేనేమో అని అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన వ్యక్తిని. ఎందుకంటే డాక్టర్ రాజశ్రీ గారు ఇప్పుడే చదివారు, నా సోదరి. మరి ఆమె ఇప్పటికే ఒకసారి ఈ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా రావడం జరిగింది. మరి రెండవ మహిళగా, మరి ఒక కుటుంబం నుంచి ఒక రెండవ వ్యక్తిగా, నేను మహిళగా అని ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే, మరి మేము ఆ రోజుల్లోనే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశామని అంటే, ఆ రోజుల్లో ఆడవాళ్ళకి చదువు అంత అవసరమా అనే రోజులు ఆ రోజులు మేము చదివిన రోజులు. మరి అటువంటి ఆ రోజుల్లోనే మమ్మల్ని మరి ఎక్కడెక్కడికో పంపించి మమ్మల్ని చదివించి మమ్మల్ని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చిన నా తల్లిదండ్రులు, ముఖ్యంగా మరి ఇప్పుడే చదివారు పోలవరపు వెంకటరత్నం గారికి నేను ఎల్లప్పుడూ మరి కృతజ్ఞతలు. అదేవిధంగా వారి కుమార్తెగా మరి ముఖ్యంగా నా ఉపాధ్యాయులు ఇక్కడ మరి నన్ను ఇంత చేయటం కోసం మరి వారు ఎన్ని సాయశక్తుల కృషి చేశారు. ఈ రోజున మీ ఉపాధ్యాయులు మిమ్మల్ని మరి ఈ స్థాయికి తీసుకురావడానికి, మిమ్మల్ని విజేతలుగా నిలబెట్టడానికి మరి ఎంత శ్రమ పడుతున్నారో ఆ రోజున మా కోసం శ్రమ పడ్డ మా ఉపాధ్యాయులకి, అంతేకాకుండా మరి ముఖ్యంగా సంస్కృతికి, అదేవిధంగా విద్యాభివృద్ధికి, అధునాతనకి మూలం అయిన గుడ్లవల్లేరు గ్రామం కృష్ణా జిల్లాలోనే మరి ఒక చక్కటి గ్రామంగా ఆ రోజులోనే గుడ్లవల్లేరు గ్రామాన్ని మనం చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి నా జన్మభూమికి, నా జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులకు, మరి నన్ను ఇంతలా తీర్చిదిద్దిన నా ఉపాధ్యాయులకు అందరికీ కూడా ఈ రోజున నా కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్న మీరందరూ కూడా మన తల్లిదండ్రులు మన దగ్గర నుంచి మన ఉపాధ్యాయులు కానీ ఏం కోరుకోరు. మనం ఒక స్థాయిలో నిలబడి మనం పేరు తెచ్చుకుంటే దాన్ని చూసి చాలా సంతోషపడతారు. మరి వారికి ఇచ్చే బహుమానం మనం బాగా చదివి 10 మందిలో ఒక మంచి స్థాయికి రావటమే మనం వాళ్ళకి ఇచ్చే బహుమతి. అది మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అవునా? తర్వాత ఇంకా నేను మీకు ఏం చెప్ప ఈ రోజున మరి మీరందరూ కూడా మేము చదువుకున్నప్పటికంటే మీరు 10 కష్టపడుతున్నారని చెప్పి ఈ రోజున ఉన్న విద్యార్థులు, అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులు కూడా చాలా కష్టపడుతున్నారని చెప్పి నేను భావిస్తాను. మరి మీరందరికీ అనిపించవచ్చు, ఏంటి ఈవిడ ఎలా చెప్తున్నారు, ప్రతి వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని ఎవరిని కదిలించినా కూడా మేము చాలా కష్టపడి పైకి వచ్చాము అని అంటారు. మరి మేము మాత్రం మీరు చాలా కష్టాలు పడుతున్నారు మాతో పోల్చుకుంటే అని చెప్తున్నారని కదా మీరు అనుకుంటా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇవాళ మీ సిలబస్తో పోల్చుకుంటే మేము చదువుకున్నప్పుడు సిలబస్ తక్కువ. అంతేకాకుండా మా క్లాస్లో పాఠాలు వినేసేవాళ్ళం మేము. మరి తర్వాత ఇంటికి వచ్చి హాయిగా ఒక 2-3 గంటలు ఆడుకునేవాళ్ళం, హాయిగా నిద్రపోయేవాళ్ళం. కానీ ఈరోజు మీరు అలా చదువుకోగలుగుతున్నారా? మీకు సిలబస్ ఎక్కువ, మీ సిలబస్ మీకు పూర్తి చేయాలి, ఇవన్నీ చదవాలనే ఒక టెన్షన్,
ఇంతే కాకుండా ఈ రోజున మీకు చాలా అంటే అవకాశాలు మీకు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, నేర్చుకునే అవకాశాలు. అలాగే డిస్ట్రక్షన్స్, మిమ్మల్ని డీవియేట్ చేసే అంశాలు కూడా ఇవాళ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఏంటి అవన్నీ అంటే, మరి మా అప్పుడు సెల్ ఫోన్లు లేవు, టీవీలు లేవు, ఎప్పుడో తప్పించి సినిమా అనేది మేము చూసేవాళ్ళం కాదు. కానీ ఈ రోజున ఇవన్నీ కూడా మీకు చాలా పెద్ద డిస్ట్రాక్షన్. తర్వాత అసైన్మెంట్లు చేయాలి, అవునా కాదా? మరి కాసేపు టీవీ చూడాలి, సెల్ ఫోన్ చూడాలి, ఇన్నిటి తర్వాత మీకు నిద్రపోయే టైం కూడా చాలా తక్కువైపోతుంది. మరి నిద్ర లేకపోతే, రెస్ట్ లేకపోతే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేరు. కాబట్టి మీకు నేను ఒక కథ చెప్తాను, మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా. ఇప్పుడు వరకు అకాడమిక్లో మన స్కూల్ ఎంత బాగా ఎదిగిందో ఇవన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్ గారు చెప్పారు. మీరు ఎన్ని ప్రతిభ అవార్డ్స్ మీ స్కూల్ నుంచి సాధించారనేది చెప్పారు. చాలా అవార్డ్స్ పొందారు. మీ టీచర్స్ కూడా చాలా కష్టపడి మిమ్మల్ని విజేతలుగా తయారు చేసే దానికి ఎన్ని కష్టాలు పడి ఎన్ని అవార్డ్స్ సాధించారు, ఇవన్నీ కూడా మీ ప్రిన్సిపల్ గారు ఇప్పటి వరకు చెప్పారు. కానీ మీకు ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే ఒక స్టోరీ చెప్తాను నేను. మీరు లైఫ్లో విజేతలుగా ఎదగటానికి మీరేం చేయాలి అనేది. మరి మీలాగానే ఒక నలుగురు ఫ్రెండ్స్ చాలా మేము గొప్పవాళ్ళం అయిపోయేవాళ్ళని చాలా కలలు కనేవారు. మీ ఏజ్లో ఉండేవాళ్ళే, 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ 8th క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా మరి కలలు కనేవారు. అయితే కళలు మాత్రమే కంటే సరిపోదు కదా, దానికి ఏం చేయాలి? ఒక ముని దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఒక సైంట్ దగ్గరికి. మీరు గొప్పవాళ్ళుగా ఎదగటానికి ఏం చేయాలో ఆ ముని ఏం చెప్పారని అంటే, ఒక 100 మైళ్ళ దూరంలో ఒక పెద్ద కొండ ఉంది. ఆ కొండ మీద చాలా ముళ్ళ చెట్లు ఉన్నాయి, దారిలో చాలా భూతాలు ఉన్నాయి, రాక్షసులు ఉన్నారు. వీటన్నింటినీ దాటుకుని ఒక మర్రి చెట్టు ఉంది. ఆ మర్రి చెట్టు త్వరలో ఒక మణి ఉంది. ఆ మణిని ఎవరైతే సాధిస్తారో ఆ మణి మీ కోరికలన్నీ తీరుస్తుంది. మీరు గొప్పవాళ్ళు అవ్వాలి అని అంటే మీరు గొప్పవాళ్ళు అయిపోతారని చెప్పి ఆ ముని ఆ సైంట్ చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు ఆ నలుగురు స్నేహితులు మేము చాలా గొప్పవాళ్ళం అయిపోవాలని చెప్పి మరి ఆ 100 మైళ్ళ దూరంలో ఆ మర్రి చెట్టు త్వరలో మణి అందుకోవడానికి బయలుదేరారు. బయలుదేరుతూ ఉంటే దానిలో ఒక అతను ఏమన్నా అంటే, అమ్మో ఇన్ని ముళ్ళు దాటుకుని ఇన్ని కొండలెక్కి ఇవన్నీ నా వల్ల కాదు బాబు, మా ఊర్లో నేను కొండలు కొట్టుకును మట్టి ఎత్తుకును నేను బతికేస్తానని చెప్పి ఒక అతను ఇక్కడే ఆగిపోయాడు. మిగిలిన ముగ్గురు బయలుదేరారు. రెండవ అతను వెళ్ళేటప్పుడు ఒక అందమైన అమ్మాయిలు మరి ఎదురొచ్చి వాళ్ళని ఆటపాటలతో మరి వాళ్ళని మాయ చేస్తూ ఉంటే ఆ మాయలో పడిపోయాడు రెండవ అతను. మరి మూడవ అతను ఇద్దరైపోయారు, ఇంక ఇద్దరే వెళ్తున్నారు. మూడవ అతను ఏం చేశాడు, ఆ దారిలో మరి వాళ్ళకి పొగభూతాలు అంటే తెలుసు కదా, సిగరెట్లు ఇలాంటివన్నీ, మరి అదేవిధంగా లిక్కర్ మధుపానం ఇవన్నీ కూడా తీయగా అందించేసరికి జస్ట్ రుచి చూద్దాము ఇంకొకసారి రుచి చూస్తాను అని అతను మధ్యలో స్పృహ తప్పి కోల్పోయాడు. ఇంకొక అతను, ఇంకా మిగిలింది ఎవరు? ఒక్కడు. ఆ ఒక్కతను మాత్రం అమ్మాయిల దగ్గర వచ్చినా ఆడపిల్లలు వచ్చినా ఆడించినా పాడించినా మత్తు పానీయాలు అందించిన డ్రగ్స్ అందించిన మరి లిక్కర్లు లాంటివి వాళ్ళ చాక్లెట్స్లో కూడా మత్తు కలుపుతున్నారు. ఇలాంటివి ఏమి ఇచ్చినా కూడా మరి ఏమి తీసుకోకుండా అవన్నీ కూడా ఈ ముళ్ళ చెట్లను దాటుకుంటూ మర్రి చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బ్రహ్మరాక్షసి ఎదురొచ్చింది. ఆ బ్రహ్మరాక్షసి ఎవరో నేను చివరిలో చెప్తాను, మీరు కూడా ఊహించండి ఎవరో బ్రహ్మరాక్షసి. ఆ బ్రహ్మరాక్షసి ఎదురొచ్చింది. అయినా దాంతో మరి సాహసంగా పోరాడి
ఆ మణిని సాధించుకున్నాడు. ఎవరు ఒక్కడు మణి సాధించుకున్నాడు. మరి మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది మణి సాధించుకున్నారు? చేతులు ఎత్తండి. ఎస్, అందరు మణి. అంటే వీటన్నింటినీ కూడా దాటుకుంటూ మీరందరూ కూడా ఆ మణి సాధించుకోవడానికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఈ దారిలో ఉన్న ఆకర్షణలకి దేనికి లోను కాకూడదు. చివరున్న బ్రహ్మరాక్షసి ఎవరని అంటే ఆ బ్రహ్మరాక్షసే నైరాస్యం, అంటే డిప్రెషన్. ఈ మధ్యన ఎక్కువ మంది పిల్లలు మాకు వర్క్ ఎక్కువైపోయింది, మాకు అసైన్మెంట్లు ఎక్కువైపోయాయి, లేకపోతే మాకు మార్కులు తక్కువ వచ్చింది అని చెప్పి నిరాశ నిస్పృహలకు డిప్రెషన్కి లోనయ్యి 10th క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యామని చెప్పి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. చూసారా? అది బ్రహ్మరాక్షసి. అంటే అది ఏది ఎదురొచ్చినా కూడా మీరు పోరాడాలి, విజయం సాధించాలి. అర్థమైందా? విజయం సాధించే వరకు కూడా మీరు ఎవ్వరూ కూడా మీరు 10th క్లాస్కే చదవని వాళ్ళు. అంటే అప్పుడు అతను ఏమన్నాడు, ఈ గెలిచిన విజయం సాధించిన విజేత ఏమన్నాడంటే నువ్వు ఏం కావాలో కోరుకో అంది మణి. అంటే అప్పుడు ఏమన్నాడు, నా ఫ్రెండ్స్ నలుగురు, మేము నలుగురం ఫ్రెండ్స్ కదా, మా నలుగురికి కూడా మీరు నాకు కావలసినవన్నీ మాకు కావలసినవన్నీ ఇవ్వమని అడిగారు. నేను మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎలా ఇస్తాను? నీకు మాత్రమే ఇస్తాను. ఎందుకంటే నువ్వు అన్నింటినీ దాటుకుని వచ్చావు. నీ మొదటి స్నేహితుడైతే కనీసం ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. 10th క్లాస్ చదివే ప్రయత్నం కూడా చేసి దాటని వాళ్ళు ఇంకా దేనిలో విజయాలు సాధించగలరు జీవితంలో? అదేవిధంగా రెండో వాడు అమ్మాయిని ఏ వయసులో మరి తల్లిదండ్రులు నిర్ధారిస్తారో ఆ వయసులో మరి మీరు ఆట పాట అన్నీ చేయొచ్చు. కానీ మరి అప్పుడే వయసుకు మించి అర్హత లేకుండా మీరు చేసిన రెండవ అతనికి నేను ఎలా అడిగినవన్నీ ఇవ్వగలను, అదేవిధంగా మూడవ అతను. ఈ విధంగా మరి ఆ మణి వీళ్ళందరినీ కూడా మీరు ఇవన్నీ దాటుకుని ఎవరైతే వచ్చావో నీకు మాత్రమే నేను ఏదైనా చేయగలను అని చెప్పి ఆ మణి చెప్పింది. మరి ఆ విధంగానే మరి మణిని సాధించిన వాళ్ళు ఆ యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా పట్టుదల అనే ఖడ్గం, ఆ కత్తితో వీటన్నిటినీ జయించుకుంటూ వస్తారో వాళ్ళకే ఆ మణి ఎన్ని కావాలో అన్ని ఇవ్వగలుగుతుంది. మరి సుందర్ పిచ్చాయ్ పేరు విన్నారా మీరు ఎవరైనా? సుందర్ పిచ్చాయ్ ఏం చేశాడు చెప్పండి? ఏ మణిని సాధించాడు? గూగుల్. ఎస్, ఆ సుందర్ పిచాయ్ ఒక గూగుల్ని సాధించిన సత్య నాదెల్లా ఏం సాధించాడు? మైక్రోసాఫ్ట్ సాధించిన ఇలాంటి కష్టాలన్నింటినీ దాటుకుని వెళ్ళారు కాబట్టి మరి ఆ విజయాన్ని సాధించారు. అదేవిధంగా పివి సింధు, మరి ఇంకెవరున్నారు చెప్పండి? పివి సింధు, వీళ్ళంతా కూడా ఒలింపిక్స్ లో మన భారతదేశానికి విజయాలు సాధించారు. ఇవన్నీ కూడా దాటుకుని వెళ్ళారు. అదేవిధంగా మీరు చాలా ఇష్టపడే క్రికెటర్స్, మరి అదేవిధంగా మీరు బాగా ఇష్టపడే నటులు, హీరోయిన్లు, మరి వాళ్ళంతా ఎలా సాధించారు? ఆ విజయాన్ని ఎలా సాధించారు అనంటే ఆ ఫామ్ లో ఉండటానికి, ఆ ఫిట్నెస్, ఆ ఆటగాడి ఫిట్నెస్ సాధించడానికి వాళ్ళంతా కూడా ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఇవన్నీ కూడా దాటుకుని వచ్చారు. ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత సత్య నాదెల్లా లాగా మీరంతా కూడా కష్టపడి కూడా ఇష్టంతో చదువుకుని మరి ఇష్టంతో ఆడుకుని మరి ఎన్ని కష్టాలైనా మరి దానంతటికి ఇవన్నీ దాటడానికి మీకు మంచి ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు. ఈ బ్రహ్మరాక్షసి నుంచి తప్పించడానికి ఏ రకంగా అయితే భూతాలు నేను చెప్పాను కదా, మద్యం మరి డ్రగ్స్ లాంటి నిన్నే కదా మనం డ్రగ్స్ డే జరుపుకుని దానిలో నుంచి ఎలా బయటపడాలి
అంటే ఇవాళ పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలే జరగాల్సిన అవసరం లేదు. వీటి బారిన పడితే ఈ మద్యపానం కానీ, ఈ డ్రగ్స్ కానీ, ఈ అమ్మాయిలు కానీ వీటి బారిన పడితే దేశాలని పూర్తిగా నాశనం వెళ్ళిపోతాయని చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు నిన్న చాలా మీటింగుల్లో కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా మీరు టీవీ చూసినప్పుడు లేకపోతే సెల్ ఫోన్లలో పడి ఊరికే ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చి చూడటం కాదు, ఇలాంటివి తెలుసుకోవడానికి ఇవి సెల్ ఫోన్ని కానీ టీవీని కానీ ఉపయోగించుకోవాలి. ఇవాళ సెల్ ఫోన్ అనేది మరి స్టూడెంట్స్కి, విద్యార్థులకి, ఉపాధ్యాయులకి, ఎవరికైనా ఇవాళ ప్రతి ఒక్క పౌరుడికి కూడా ఒక డిస్ట్రాక్షన్ కింద తయారైంది. అది ఏదైతే సవ్యంగా ఎవరైతే ఉపయోగించుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళు మంచి ఇండస్ట్రియలిస్టులుగా ఎదుగుతారు, మంచి స్పోర్ట్స్ మెన్గా ఎదుగుతారు, మంచి యాక్టర్స్గా ఎదుగుతారు. మీరు ఏది కావాలనుకుంటే అవి మీరు సాధించాలి అని అంటే ఇవన్నీ కూడా దాటుకుని వెళ్ళాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ సర్వశక్తులు ధారపోసి మిమ్మల్ని మరి మంచి విద్యావంతులుగా తయారు చేయడానికి మన అశ్వత్థనారాయణ గారు, అదేవిధంగా మన శేషాద్రిరావు గారు ఈ స్కూల్ని స్థాపించిన వాళ్ళు. మరి వాళ్ళు ఎందుకు అంత కష్టపడ్డారు ఈ స్కూల్ స్థాపించడానికి చెప్పండి? మీ అందరి కోసం, మీ పిల్లల్ని ఇంత విజేతలుగా తయారు చేసుకోవడం కోసం, మంచి పేరు తెచ్చుకోవడం. మరి ఈ రోజున డైరెక్టర్గా కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు. వారు ఈ వయసులో కూడా 85 ఏళ్ల వయసులో ఎందుకు మీకోసం ఇక్కడికి వచ్చారు? ఇదే విధంగా శేషాద్రి గారు సైకిల్ తొక్కుకుని నేను విన్నాను. మరి మీ పిల్లలు మీరు ఇవాళ బద్దకిస్తా ఉన్నారు. మార్నింగ్ 8:30, 9కి స్కూల్కి వచ్చి ఇప్పుడే చెప్పారు మూర్తి గారు, ఈవినింగ్ 5 వరకు కూడా మీతో ఉండి ఈ స్కూల్ని అభివృద్ధి చేయడానికి మరి వారి సర్వశక్తులు ధారపోశారు. మరి ఇలాంటి వీళ్ళందరినీ కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి. మీరంతా కూడా స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మీ ఉపాధ్యాయుల్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోండి. మీకోసం ఎంత కష్టపడతా ఉన్నారు వాళ్ళంతా కూడా. మీ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు వ్యవసాయదారులు అవనివ్వండి, మరి ఏదైనా ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళ పిల్లలైనా అవనివ్వండి, మరి ఇవాళ రకరకాల చిన్న చిన్న పనులు చేసే అసంఘటిత కార్మిక రంగానికి సంబంధించిన పిల్లలు కానివ్వండి, వాళ్ళందరి కోసం మరి ఎంత కష్టపడతా ఉన్నారు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. కాబట్టి మరి మీరు వాళ్ళు చెప్పిన మాట వినండి. మరి ఏదైతే ఇవాళ రాక్షసి అని నేను చెప్పానో ఇవన్నీ అలవాట్లను దూరం చేయడం కోసం వాళ్ళు మీకు ఎప్పటికప్పుడు గైడ్ చేస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళ మాటలు వింటే మీరు బ్రహ్మాండంగా మీరు అనుకున్న మరి ఒక క్రికెటరో, లేకపోతే మీరు అనుకున్న స్పోర్ట్స్ మెన్నో, ఒక యాక్టరో, లేకపోతే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టో, మైక్రోసాఫ్ట్ లాగా మరి వీళ్ళందరిలాగా ఒక ఇండస్ట్రియలిస్టు, మళ్ళీ మీ టీచర్స్ లాగా మీరు కూడా టీచర్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు టీచర్స్గానే అవ్వాలి అని అంటే ఇవన్నీ స్టెప్స్ అన్నీ దాటుకుని రావాలి. ఇది తప్పనిసరిగా మీరు అందరూ గుర్తుపెట్టుకుని మరి మీ గురువుల్ని, మీ పెద్దల్ని ఫాలో అయ్యి, మీ తల్లిదండ్రులు ఫాలో అయ్యి మంచి విజేతలుగా, మంచి విజయాలు సాధించే విజేతలుగా ఎదగాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజున నా జన్మభూమిలో నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి ఈ మేనేజ్మెంట్కి, డైరెక్టర్ గారికి, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ గారికి, మన మూర్తి గారికి అందరికీ కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు తెలియజేస్తూ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం స్కూలు స్టార్ట్ అయిన రోజు. సో దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన గుమ్మవల్లి రామకృష్ణ గద్దె అనురాధ గారు విద్యాపరంగా అలాగే సమాజ సేవాపరంగా మంచి పేరు తెచ్చినటువంటి అనురాధ గారు ఈ రోజు నాకు కష్టంగా రావడం మనకి కూడా చాలా సంతోషం. అలాగే మన వైస్ ప్రెసిడెంట్ కృష్ణ గారు, తర్వాత కొట్లు రవికుమార్ గారు ఇంకా చెప్పారు, అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి గారికి చాలా దగ్గర గుర్తుపెట్టారు. ఆయన పుట్టవల్లి మార్కెట్ యాడ్ చేయడం ఈ సంవత్సరం ఎన్నికయ్యారు. అలాగే కొలీగ్స్ అండ్ డియర్ స్టూడెంట్స్, నిన్న స్పేస్ సంబంధించి ఒక వంట జరిగింది. ఎవరైనా చెప్పగలరా? What happened yesterday?
is a scientific research center in America. It makes many experiments, many encourages, and it encourages the school students also to do some research and to invent something, to find out something which is useful to the humanity. And NASA ki mana school kuda connection undi. About 20-25 years back, మన స్కూల్లో 7th క్లాస్ చదువుతున్నటువంటి డోక్యుమెంట్ స్టూడెంట్ పాల్ సుధాకర్ అని అతను 7th క్లాస్లో ఉండగానే అప్పుడు ఉన్నటువంటి కంప్యూటర్ టీచర్ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్తో మూన్ మీద రెసిడెన్షియల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఎలా చేయొచ్చు, మూన్ మీద మనం ఇల్లు ఎలా కట్టుకోవచ్చు, ఇప్పుడు చాలా వస్తున్నాయి కదా, జగన్ కానీ చంద్రన్న కానీ ఆ కానీ ఈ కానీ, అలా మూన్ మీద హౌసింగ్ కాలనీని ఎలా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారనేటువంటి దాని మీద వర్క్ చేస్తే నాసా అప్రిసియేషన్ పంపించడమే కాకుండా వరల్డ్ లెవెల్ సైంటిస్టుల టీంలో ఇతను కూడా ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించింది. అండ్ ఆ సర్టిఫికేట్ వచ్చిన తర్వాత హీ మెట్ అబ్దుల్ కలాం ఆల్సో ఇన్ చెన్నై. అలాంటి నాసా నిన్న ఒక శాటిలైట్ వెహికల్ని లాంచ్ చేసింది, యాక్సియం 4. వాట్ ఈస్ ఇట్? యాక్సియం 4. ఆ యాక్సియం 4లో కల్పనా చావ్లా. ప్లీజ్ కల్పనా చావ్లా ఆస్ట్రోనాట్ కదా. కల్పనా చావ్లా కన్నా చాలా సంవత్సరాల ముందు, ఆల్మోస్ట్ 50-55 years back, when Indira Gandhi was the Prime Minister of India, space లో వెళ్ళినటువంటి ఫస్ట్ ఇండియన్, కెన్ యూ నేమ్ హిమ్? రాకేష్ శర్మ. So 50 years back, Rakesh Sharma, first Indian to go into the space. వెళ్ళిన తర్వాత 50 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇండియన్, శుభాంశు శుక్లా, అంటే ప్రణవ్ చెప్పాడు. నిన్న ఇంకొక 4 ఆస్ట్రోనాట్స్తో కలిసి ఈ యాక్సియం 4 అనేటువంటి శాటిలైట్ ద్వారా ఇవంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమా? So he went into the space. మొన్న ఈవినింగ్ లాంచ్ అయింది. నిన్న ఈవినింగ్కి ఇట్ రీచెస్ ద స్పేస్ ల్యాబ్. వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ అన్ని కలిపి ఒక ల్యాబ్ని స్పేస్లో మెయింటైన్ చేస్తారు, ఐఎస్ఎస్ అంటారు. సో అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళు కూడా ఆ ఐఎస్ఎస్ని ఉపయోగించుకొని స్పేస్లో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తారు. ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, ఎర్త్ మీద ఉన్నటువంటి మినరల్స్ మీద, చాలా అట్మాస్ఫియర్ కండిషన్స్ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తారు. సో నిన్న వెళ్ళినటువంటి యాక్సియం 4లో వెళ్ళినటువంటి 5 కూడా సుమారుగా 60 కంట్రీస్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ని స్పేస్ ల్యాబ్లో కండక్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. మన ఇండియన్స్ ఒక ప్రైడ్ మూమెంట్ ఏంటంటే రాకేష్ శర్మ తర్వాత నేను శుభాంశు శుక్లా, అగైన్ అనదర్ ఇండియన్, వెంట ఇన్ టు ద స్పేస్ టు డూ ద రీసెర్చ్. అక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయడానికి వెళ్ళారు. ఆ టీమ్, ఆ విడినటువంటి 5 టీంకి కూడా శుభాంశు శుక్లా ఈజ్ ద కెప్టెన్. మీ హౌస్ కెప్టెన్స్ ఎలా ఉంటారో ఈ వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళని కూడా అతను కెప్టెన్. సో కష్టపడితే మనం ఒక టార్గెట్ మీద, మేడం గారు చెప్పారు, మనకి చాలా డైవర్షన్స్ ఉంటాయి, డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి. వాటిని అన్నింటినీ మనం ఓవర్కమ్ అయ్యి మనం ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఆ టార్గెట్ కూడా చేసుకుంటే మనం వెళ్ళవచ్చు. హూ ఈజ్ గుకేష్? వరల్డ్ చేశారు. ఇందాక పోనీ హన్పి అమ్మాయి 3rd క్లాస్లో 4th క్లాస్లో ఉండగా షీ బికేమ్ ద వరల్డ్ ఛాంపియన్. వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా మాకు చాలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్. మేము గుళ్ళదేవి పాలిటెక్నిక్లో వర్క్ చేస్తుంటే ఆయన గుడివాడ పాలిటెక్నిక్లో వర్క్ చేశారు, కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్గా.
వాళ్ళ అమ్మాయి. సో వెన్ we got the world champion status, we were very happy. And we met her, and Ashok also interacted with us. So అలా మనకు టార్గెట్ నిర్ణయించుకుంటే డెఫినెట్గా చేసుకోవాలి. We should achieve something. What you are. మీరందరూ పెళ్లి చేసుకుంటారా? పెళ్లి చేసుకుంటే మీకు వైఫ్స్ హస్బెండ్స్ వస్తారా? దే షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. మా ఆవిడ ఇంత స్టేటస్లో ఉంది. ఇప్పుడు రామ్మోహన్ గారు, అనురాధ గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ రామ్మోహన్ గారు, ఆయన ఎంత ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవుతారు ఆవిడ గురించి. అలాగే మీరు కూడా మీ వైఫ్ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్. పెళ్ళైన తర్వాత కొంతమందికి పిల్లలు పుడతారా? మీరు పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మీ పిల్లలు, మీ అమ్మాయి అబ్బాయి మీ గురించి చెప్పుకోవాలా? మా అమ్మ ఇలా, మా నాన్న ఇలా అని చెప్పుకోవాలా? దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్. నోబెల్ ప్రైజ్ కన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ అవార్డు ఏంటంటే మనల్ని కట్టుకున్న భార్య కానీ భర్త కానీ, లేకపోతే మనకు పుట్టిన పిల్లలు కానీ మన వంక గర్వంగా చూస్తూ మిగతా వాళ్ళకి మా నాన్న ఇలా, మా అమ్మ ఇలా, మా ఆయన ఇలా, మా ఆవిడ ఇలా కనుక చెప్పుకోగలిగినటువంటి స్టేటస్ ఉంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఏ నోబెల్ ప్రైజ్. సో ఆయనకి పిల్లలు లేదు అశ్వత్థనారాయణ గారికి. He dedicated all his life to the service of Kundavallere people. కొద్దిగా వెల్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీలోనే ఉన్నారు ఆయన. మంచి కొద్దిగా ఆస్తున్నటువంటి ఫ్యామిలీలోనే పుట్టారు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా హీ నోస్ హౌ టు రైడ్ ఏ హార్స్. గుర్రపు సారీ చేసేవారు టైం. అలాగే he was the unanimous president of Land Mortgage Bank of Kundavallere, which was the second land mortgage bank in India. ఇండియాలోనే ల్యాండ్ మార్ట్గేజ్ బ్యాంక్, ల్యాండ్ అంటే భూమి, మార్ట్గేజ్ చేయడం మనం డబ్బులు కావాల్సి వచ్చినప్పుడు మనకున్న బంగారం ఇంకోటి తాకట్టు పెడతాం కదా, మార్ట్గేజ్ అంటే అలా తాకట్టు పెట్టడం. ల్యాండ్ మార్ట్గేజ్ బ్యాంక్. జనరల్గా భూములు ఎవరికి ఉంటాయి? ఫార్మర్స్కి ఉంటాయి. రైతులకి భూములు ఉంటాయి. సో వాళ్ళకి వాళ్ళ వ్యవసాయానికో లేకపోతే ఇంకో దానికో అవసరమైనప్పుడు ఆ ల్యాండ్ని మార్టిగేజ్ చేసి ఆ లోన్స్ చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్తో, అప్పుడే చాలా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్తో లోన్స్ తీసుకొని మళ్ళీ పే చేసేవాళ్ళు. అందుకనే ఈజ్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. అశ్వత్థనారాయణ మూర్తి ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్. రైతు బాంధవులను చూపిస్తారు. అలాంటి దానికి ఇండియాలోనే సెకండ్ ల్యాండ్ మార్టిగేజ్ బ్యాంక్కి 35 years యునానిమస్ ప్రెసిడెంట్గా చేశాడు. ఎస్ఆర్ఎం స్కూల్ తెలుసు కదా మీకు, చాలా మంది చూస్తుంటారు. ఎస్ఆర్ఎం స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినప్పుడు దానికి ఫౌండర్ సెక్రటరీగా ఆయన వర్క్ చేశారు. అలాగే ఐఐటి, తర్వాత మన సంత దగ్గర ఎన్సిఎఫ్ అండ్ విడిఎస్, క్యాటిల్ ఫెయిర్ అండ్ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ, నెహ్రూ క్యాటిల్ ఫెయిర్ అండ్ విలేజ్ డెవలప్మెంట్ సొసైటీ, దానికి ఫౌండర్ మెంబర్గా ఉన్నారు. ఇందులో చేస్తూ ఉండగా ఆయనకి పిల్లలు లేదు కాబట్టి నాకంటూ నేను సొంతంగా అన్ని మిగతా వాళ్ళని కలిసి పని చేశాను. నేనేం నాకు వరకు నేనేం చేయను, నా పిల్లలు లేదు కాబట్టి ఏం చేయాలి అని ఆలోచించి కృష్ణరావు గారి యొక్క సపోర్ట్ తీసుకొని ఆయన 81లో ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఫస్ట్గా బార్డింగ్ చేశారు. బార్డింగ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా ఫస్ట్ బ్యాచ్లోనే స్టేట్ ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి పాలిటెక్నిక్. ఇన్ ద వెరీ ఫస్ట్ బ్యాచ్ 81లో స్టార్ట్ అయితే పాలిటెక్నిక్, 84లో ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఎగ్జామినేషన్స్ వస్తుంది. అక్కడ దెన్ ఓన్లీ ద పాలిటెక్నిక్ గాట్ స్టేట్ ర్యాంక్స్. అలా 7 years తర్వాత చివరికి అప్పటికే ఎస్పీఆర్ పబ్లిక్ స్కూల్ మనకన్నా 5 ఏళ్ళు ముందు 88 అంటే 1983లో ఎస్పీఆర్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది. సో ఎస్పీఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఆల్రెడీ ఉన్నది. అయినా సరే ఆయనకి మన సొసైటీ ద్వారా కూడా ఒక ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ ఉంటే బాగుంటుంది అనిపించింది. అది ఆయన అనుకుంటుండగా 88 ఫిబ్రవరిలో ఆయన చనిపోవడం జరిగింది. ఆయన కోరికని అర్థం చేసుకున్నటువంటి శాస్త్రరావు గారు కాంగ్రెస్ సెక్రటరీ 3 monthsలో ఫిబ్రవరిలో ఆయన చనిపోతే మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ కల్లా మన పాత క్యాంపస్ ఒక స్కూల్ని రెడీ చేసి శాస్త్రరావు గారు మన స్కూల్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫర్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ స్కూల్.
స్టార్ట్ అయిపోయారు 180 స్టూడెంట్స్తో ఎల్కేజీ టు థర్డ్ క్లాస్ వరకు స్టార్ట్ అయింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ 95, 96 ఫస్ట్ బ్యాచ్ ఆఫ్ 10th క్లాస్. లాస్ట్ ఇయర్ పెట్టిన 10th క్లాస్ పడుతుంది. 30 బ్యాచెస్ ఆఫ్ 10th క్లాస్. సో మీకు తెలుసు మనం ఏం యాక్టివిటీస్ చేస్తాం, ఏం చేస్తాం, మంచి మంచి సెలబ్రిటీస్ వస్తాం, చేస్తాం. తర్వాత రెండు ఆయన ఉన్నారు శేషాద్రి గారు. ఆయన చాలా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో పుట్టారు. ఆయన 10th క్లాస్ కూడా చదవాలి. శేషాద్రి గారు 10th క్లాస్ కూడా చదవలేదు. ఆయన మామూలు వ్యవసాయంతో పాటుగా ఆయనకి ఒక అడిసి అంటే టింబర్ సప్లై చేసినటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్, కార్పొరేట్ సప్లై చేసే ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది. ఆ టింబర్ని మంచి కలమని మంచి వుడ్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవడం కోసం ఆయన చెప్పారు. కూర్చొని నేను జాగ్రత్తలు జాగ్రత్త యూజ్ టు గో ఇన్ టు ద ఫారెస్ట్. అడవుల్లోకి వెళ్ళేవాడు ఒక టీం, అడవుల్లో పట్టుకునేవాడు. అడవుల్లో అంటే అన్ని డీల్స్ అలా సాఫ్ట్ యానిమల్స్ కాకుండా టైగర్స్, లయన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, జాకర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో అడవుల్లోకి వెళ్ళి మంచి అంటారు ఎత్తుగా ఉండేది, అంటే వీటికి అందకుండా ఉంటాయి, వాటి మీద పడుకుండేవాళ్ళు. ఒక్కొక్కసారి 2 days, 3 days, 1 week. అది అలాంటి అలా కష్టపడి ఆయన ఒక పక్కన వ్యవసాయం, ఇంకో పక్కన టెంపర్ డిపోని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఇచ్చారు. వెరీ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సనాలిటీ, వెరీ యాక్టివ్ పర్సనాలిటీ. అండ్ అలాగే ఏదైనా సరే అంత కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉండేది. సో ఈ అశ్వత్థామూర్తి గారు ఒక ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ తన పేరు మీద స్థాపించుకోవాలనుకున్న టైంలో ఆయన పార్ట్నర్గా చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా హెసిటేట్ చేశారు, కానీ తర్వాత పార్ట్నర్గా జాయిన్ అయ్యారు. జాయిన్ అయ్యి స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేసిన కాలేజ్ సక్సెస్ అయింది. ఆయన కోరుకున్న శేషాద్రి గారు ఎస్టాబ్లిష్ చేసినటువంటి స్కూల్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గానే రన్ అవుతున్నది. దానికి కారణం చదువుతున్న మీరే, మీకు చదువు చెప్తున్న టీచర్లు, వీళ్ళ సపోర్ట్తో స్కూల్ కూడా బాగా రన్ అవుతున్నది. వాటి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సినవి చెప్పాను కదా, ఆయనకి పిల్లలేదు. కానీ ఈ రోజున పాలిటెక్నిక్ స్కూలు, ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఫార్మసీ కాలేజ్ పెట్టి 15,000 మంది పైన ఆయన పిల్లలు లేక 10,000 పైన. అశ్వత్థామ గారు చనిపోయినప్పుడు కానీ, లేకపోతే శేషాద్రి గారు చనిపోయినప్పుడు కానీ ఎవరికి చెప్పలేకుండా సందు, చిన్న చిన్న సందులు కూడా ఉన్నాయి తెలిస్తే మీకు, నెహ్రూ నగర్, అంబేద్కర్ నగర్ అంటున్నాడు. ప్రతి చోట మా దగ్గర మా స్ట్రీట్కి తీసుకురండి వాడిని అని అడిగి తీసుకువెళ్ళి ప్రతి ఇంటి దగ్గర అందరూ చిన్న చిన్న బడ్డీలు కూడా మూసేస్తారు. ఆ రోజు చిన్న బడ్డీలు కూడా మూసేస్తారు. ఎవరికి చెప్పలేదు, అయ్యా మీరు మూసేపోతే మీ తలుపులు బాగుపడతాం, మీ సీసాలు బాగుపడతాం ఎవరు చెప్పలేదు. దట్ ఈస్ ద రెస్పెక్ట్ దట్ బ్రాన్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ ఆఫ్ Uttarakhand and the villages around. సో సొసైటీకి మనం ఏం చేయగలం? సొసైటీకి చేయాలంటే మనం ఒక స్టేటస్లో, ఒక పొజిషన్లో ఉండాలి. ఇవి నేర్చుకోవాలి. ఇలాంటి డేస్ మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇలాంటి పర్సనాలిటీస్ గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు వీ షుడ్ ఎయిమ్ ఎట్ సంథింగ్. ఒకసారి టార్గెట్ పెట్టుకోవాలి, ఆ టార్గెట్ రీచ్ చేయాలి. టార్గెట్ రీచ్ అయ్యిందని మీరు సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ అవుతారు. దెన్ యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ బి హ్యాపీ విత్ యూ, యువర్ ఫ్యామిలీ విల్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ and the people around you in your village. రాగానే ఏమన్నారు, నేను ఇక్కడ అడుగు పెట్టగానే నా పుట్టిన నేల గాలిని చేస్తున్న నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందని చెప్పారు. సో మనం పుట్టినటువంటి ఊరికి, మనం పుట్టినటువంటి ఫ్యామిలీకి మనం ఏం చేయగలమనేటువంటిది కూడా మీరు ఆలోచించాలి. ఏ విధంగా చేయాలన్నా కూడా మీకు బలం ఉండాలి. బలం అంటే పహిల్వాన్ కావక్కర్లా, పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీస్ కాదు, ఎక్సర్సైజ్ చేయగలరు. You should be in a good position so that you can help your family, you can help your village, you can help your state and the country. So, many trains try to be going on the journey. And last year, Dina Madam was there, and this year, Kunjiman Sir is there, and many teachers who are the old teachers as well as the new teachers, they can do something for you if you are interested. If you are interested. Interest is the main thing to learn anything.
ఇంటరెస్ట్ ఇన్ ద మెయిన్ పీపుల్ అనేది ఆ ఇంట్రెస్ట్ అనేది మన కళ్ళతో కనబడుతుంది, మన ఫేస్లో కనబడుతుంది. మీరు కూర్చున్నా పడుకున్నా వెదర్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఆర్ నాట్ అనేటువంటిది ఫేస్ ఇన్ ద ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అంటారు. కాబట్టి మీ ఫేస్లో కనబడుతుంది మీరు ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారా నేర్చుకోవడానికి లేదా. ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మనం నేర్చుకునేది ఏమీ ఉండదు. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రై టు బి వర్కింగ్ హార్డ్, వర్కింగ్ సిన్సియర్లీ, వర్కింగ్ ఆనెస్ట్లీ. ఏది కష్టపడుతున్నాం అనుకోవద్దు, ఇష్టపడుతున్నాం అనుకుంటూ ఏదైనా. Thank you, sir, for your valuable words. It's time for felicitation. I invite our director, sir, and principal, sir, to felicitate our today's chief guest with a shower and memento. Please, sir. She has to go away. So a small felicitation to Sona. Good morning to all. This is Sanjana standing before you to purpose oath of thanks. I wish you all on this wonderful day. I thank our beloved principal who has presided over this function. Thank you very much, sir. I thank our today's chief guest, most respected Srimati Gadde Anuradha Garu, who came over here and gives us inspirational speech in spite of her busy schedules. Thank you very much, ma'am. I thank our honorable director of our school, Sri N. Srinivas Murthy, for his wonderful guidance. Thank you very much, sir. I thank our teaching and non-teaching staff who gave their support for conducting of this program. Thank you all the staff. I thank all my student friends and media. I thank each and everyone and all. Thank you.